செய்திக் கதம்பம். இன்றைய செய்திக் கதம்பத்தில் சென்னை லோக்பவனில் நடைபெற்ற வளர்ச்சியடைந்த இந்தியாவிற்கான இளம் தலைவர்களுடனான கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சியில் தமிழக ஆளுநர் திரு ஆர் என் ரவி பங்கேற்று பேசிய உரை, மதுரை மண்டலத்தில் பாஸ்போர்ட் வழங்கப்பட்டுள்ளது குறித்து பாஸ்போர்ட் அலுவலர் திரு வசந்தன் செய்தியாளர்களுக்கு அளித்த பேட்டி மற்றும் மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள் உள்ளிட்டவை இடம்பெறுகின்றன. வளர்ச்சியடைந்த இந்தியாவிற்கான இளம் தலைவர்களுடனான கலந்துரையாடல் நிகழ்ச்சி சென்னையில் உள்ள லோக் பவனில் நடைபெற்றது. இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார் தமிழக ஆளுநர் திரு ஆர் என் ரவி. அவர் பேசுகையில், Congratulations to you all. Do you know how important each one of you is? Imagine, we have just heard more than 4 lakhs people participated. So, out of 4 lakhs plus, we have less than 100 that you have been selected. Do you know why Prime Minister conceived this idea of this youth festival? I'm sure you must be aware. What is the idea behind? What is the spirit behind this youth festival for which you are going to take part? You know, our country, India, till the beginning of 19th century, till about even 1840-50. 1840-50 means less than 200 years ago. India was the richest country in the world. Indian economy was the largest economy of the world, followed by China. There was no United States of America. There was no Europe. India was the largest economy. And this largest economy, it was not for 1 year, 2 years. Right from the beginning of the Common Era, for almost 1800 years, India was the largest economy of the world. Society was industrialized. We were producing a lot of goods, exporting it to the world. So we had good base of science and technology. Our people were productive, because you do not become the richest country in the world by doing nothing. It was because our country was so developed in every aspect. Tomorrow's Bharat is your Bharat. You cannot just remain, yes, a poor country, developing country. You see in the world what is happening all around? What America has done, you have also seen, I suppose. So, this is how the world is behaving. You cannot afford to be weak. You cannot afford to be poor. You cannot afford to be behind in science and technology, every field, and even in culture. Because when we are growing in science and technology, we are not imitating Europe. We are not imitating West. We must develop with our own identity. That is our culture. Culture which our ancestors for thousands of years have given to us. We must be proud of that. And that is why it is not only science and technology, but even culture is important. That is why the contest is also for culture. Even our engineers, they are linked with industry. You must learn. You may learn a lot of theory. Theory is not going to, you may learn swimming through reading the book, how to wave your hand, but go into water, you will drown. So, jump into the water. So, you skill wherever you are. Even you are studying humanities, art subject, doesn't matter. Co-opt something which is, let us say, computer course. Go for some other course, application course, which gives you. I often tell when I meet, I don't know whether some of you have heard me talking, because I meet young people when I go and address the students, I talk to them. I tell them one thing, that you are at such an age, you are like seeds of a banyan tree. 2025 ஆண்டில் மதுரை பாஸ்போர்ட் அலுவலகத்தில் 1,77,603 பாஸ்போர்ட்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக மண்டல பாஸ்போர்ட் அலுவலர் திரு வசந்தன் செய்தியாளர்களிடம் தெரிவித்தார். அவர் பேசுகையில், இந்த வருஷத்துலேருந்து நாங்கள் பாஸ்போர்ட்
இஷ்யூ பண்ண நம்ம லாஸ்ட் மே மாதத்துலேருந்து பாஸ்போர்ட் இஷ்யூ பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இது ஆல் ஓவர் இந்தியா இது வந்து இஷ்யூ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இன்க்ளூடிங் ஆல் ஓவர் வேர்ல்டே வந்து எல்லா எம்பசிலையுமே இஷ்யூ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இந்த வருஷத்தில் நாங்கள் பாஸ்போர்ட் எவ்வளோ இஷ்யூ பண்ணியிருக்கோம்னா 1,77,603 பாஸ்போர்ட் வந்து பாஸ்போர்ட் இஷ்யூ பண்ணியிருக்கோம். அந்த பாஸ்போர்ட்னு என்னென்னு பார்த்தோன்னா அதில் வந்து ஒரு செக்யூர்டு பாஸ்போர்ட், அதில் வந்து சிப் இருக்கும், அதில் நம்ம டேட்டா எல்லாமே என்கிரிப்ட் ஆயிரும். யாருமே அந்த டேட்டாவை வந்து மாடிஃபை பண்ண முடியாது. அது ஒரு டேட்டா ப்ரைவேசிக்காக இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் ஃபாரின் யாரும் போகும்போது அங்கே வந்து கிளியரன்ஸ்லேயும் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். அது இல்லாமல் நாங்கள் வந்து இந்த வருஷத்தில் நான் வந்து எப்போதுமே நம்ம ஆஃபீஸ் வந்து பார்த்தோன்னா மொத்தம் 10 டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜூடிக்ஷன் இருக்குது. அந்த 10 ஜூடிக்ஷன்லேயும் 2 PSK இருக்குது, 8 POPSK. வித்தின் ஒரு 50-60 கிலோமீட்டரில் யாராக இருந்தாலும் பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸில் போயிடலாம். அதே மீறி இன்னும் வந்து மக்களுக்கு வந்து பாஸ்போர்ட் போய் சென்றடையணுங்கிற நோக்கத்துலையும் எல்லா ரிமோட் பிளேஸில் கோடியில் உள்ள மக்களுக்கும் போய் சேரணுங்கிற எண்ணத்தில் இப்போ வந்து மொபைல் பாஸ்போர்ட் வேனுன்னு லாஸ்ட் இயர்லேருந்து நாங்கள் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். லாஸ்ட்டு ஜூலையில் வந்து தனுஷ்கோடியிலேருந்து அந்த வேனை வந்து இனாக்ரேட் பண்ணியிருந்தோம். அது இன்றைக்கி 10 பிளேசஸில் அது வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணிவிட்டு 900 அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம். அது இல்லாமல் இந்த நெக்ஸ்ட்டு 3 மந்த்ஸில் மோர் தென் 10 பிளேசஸில் நாங்கள் அதை வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணிருக்கோம். அது இல்லாமல் எப்போதும் போலவே ரொம்ப நாளாக பாஸ்போர்ட்டு அப்ளை பண்ணி ஏதோ ஒரு காரணத்தினால அவங்களுக்கு போகாமல் இருக்கிறதுக்காக பாஸ்போர்ட் அதாலத் வந்து லாஸ்ட் நவம்பரில் கண்டக்ட் பண்ணியிருந்தோம். அது இல்லாமல் 2023லேருந்தே நாங்கள் வந்து நிறைய காலேஜஸோட டைப் பண்ணி அவங்களுக்கு அசோசியேஷன் அவங்களுக்கு வந்து இந்த டிஜிலாக்கர் யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் சரி, அவங்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு உருவாக்குறதுக்கும் எல்லாருமே இப்போ வந்து படிக்க வெளில போகிறதுக்கோ இல்லை நிறைய காலேஜ் டைப் பண்ணி வெளியில் போகிறாங்க. ஸோ எக்ஸ்போசர் விசிட்டுக்கு அனுப்புகிறாங்க, கவர்மெண்ட் அனுப்புகிறாங்க. அந்த சுச்சுவேஷனில் எல்லாருக்குமே பாஸ்போர்ட் போய் சேரணுங்கிறதுக்கு ஒரு எண்ணத்தில் வந்து அவங்களுக்கு விழிப்புணர்வு உண்டாக்கி இன்றைக்கி வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டுமே 5,521 பாஸ்போர்ட் வந்து அவங்களுக்கு வந்து நாங்கள் இஷ்யூ பண்ணியிருக்கோம் இந்த வருஷத்தில். அவங்களோட பப்ளிக் கிரீவன்சஸ் எப்போதும் போலவே நாங்கள் இந்த வருஷத்தில் வந்து மொத்தம் 17,242 கிரீவன்சஸ் வெவ்வேறு விதமான கிரீவன்சஸ் வந்தது. அதில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் 17,158 அவங்களோட குறைகளை வந்து தீர்த்துருக்கோம். ஆவரேஜாக வந்து குறைகள் வந்ததுன்னா ஒரு 2 to 3 நாளில் அவங்களுக்கான என்ன இது அதை எப்படி வந்து அவங்க அட்ரஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு ரிப்ளை பண்ணி அவங்களுக்கான எல்லா பதிலை நாங்கள் கொடுத்துருவோம். மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள். பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி இஸ்ரேல் பிரதமர் திரு பெஞ்சமின் நெத்தன்யாகு மற்றும் அந்நாட்டு மக்களுக்கு புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளார். வரும் ஆண்டுகளில் இருதரப்பு ஒத்துழைப்பை மேலும் வலுப்படுத்துவது குறித்து இருவரும் விவாதித்ததாக திரு நரேந்திர மோடி கூறியுள்ளார். தமிழகத்தின் திருச்சியில் உள்ள அருள்மிகு ஜம்புகேஸ்வரர் கோவில் மற்றும் அருள்மிகு அரங்கநாத சுவாமி கோயில்கள் நாட்டின் புகழ்பெற்ற கலாச்சார பாரம்பரியம் மற்றும் கட்டிடக்கலையின் உருவமாக திகழ்வதாகவும் அங்கு பிரார்த்தனை செய்தது மகிழ்ச்சி அளிப்பதாகவும் மத்திய அமைச்சர் திரு அமித் ஷா கூறியுள்ளார். லக்சம்பர்க் நாட்டில் உள்ள இந்திய வம்சாவளியினருடன் கலந்துரையாடியது மகிழ்ச்சி அளிப்பதாக வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் டாக்டர் ஜெய்சங்கர் கூறியுள்ளார். இரு நாடுகளுக்கும் இடையே அரசியல், வணிகம், தொழில்நுட்பம் ஆகிய துறைகளில் இருதரப்பு ஒத்துழைப்பு மேம்பட்டுள்ளதாக டாக்டர் ஜெய்சங்கர் தெரிவித்துள்ளார். இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான உறவுகளை வலுப்படுத்துவதில் அங்குள்ள இந்திய வம்சாவளியினரின் பங்கு பாராட்டுதலுக்கு உரியது என்றும் அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார். புதுதில்லியில் உள்ள பாரத் மண்டபத்தில் வரும் 21ஆம் தேதி தொடங்க உள்ள இந்திய சர்வதேச ஜனநாயகம் மற்றும் தேர்தல் மேலாண்மை 2026 3 நாள் சர்வதேச மாநாட்டுக்கான லட்சணையை தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்டுள்ளது. வளர்ச்சியடைந்த இந்தியாவுக்கான வேலைவாய்ப்பு உறுதி மற்றும் வாழ்வாதார சட்டம் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்தையும் தொலைநோக்கு பார்வையுடன் கூடிய நவீன கட்டமைப்பையும் கொண்டதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளது என்று தகவல் ஒலிபரப்பு அமைச்சகம் கூறியுள்ளது. இத்துடன் இன்றைய செய்திக் கதம்பம் நிறைவு பெறுகிறது.